ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिहड़ी कि बहुत ही सौखी जी है। जेकर असीं ना मात्र जिहा भी ध्यान दे दईए, थोड़ा जिहा ध्यान दे दईए तो सानूं सारी की सारी नंबर ही बड़े ईजी जे ढंग नाल समझ लग जाएगी। आओ आपां इहनूं इहदे पहलां बेसिक पॉइंट जाणीए की है ये, किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां ध्यान 'च रखना। जेकर कोई रकम इधर कोई रकम प्लस की पई होवे तो इक्वल टू बराबर तो दूजे पासे जाकर बन जाती है वो माइनस के चेंज हो जाती है। जेकर कोई माइनस की रकम पई है तो दूसरे पासे जाकर चेंज हो जाती है, वो प्लस के चेंज हो जाती है। यानी प्लस माइनस के चेंज होता है, माइनस प्लस के कदों चेंज होता है जो बराबर तो दूसरे पासे जाते हैं, इज इक्वल टू दूसरे पासे टर्म होता है तो उस समय ये चेंज हो जाता है। इस तरीके जेकर कोई रकम मल्टीप्लाई की है गुण हैगी तो दूजे पासे जाकर डिवाइड चेंज हो जाती है, डिवाइड का चेंज होती है मल्टीप्लाई। जेकर आप नॉर्मल गल करिए, पहला आप नॉर्मल वे गल करिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। आह 5 इधर प्लस का पे दूजे पास जाकर बन जाएगा ये माइनस का x इज इक्वल टू 7 प्लस का 5 को जाकर चेंज हो गया है माइनस के x का आंसर कितना आ गया 2। इसी तरह ही साढ़े को कोई x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। असीं x वालियां रकमां या x y z वालियां रकमां असीं वो एक पासे रखणियां ने, जिहड़ी x y z तो बिना रकमां ने असीं वो दूसरी साइड ते लै जाणियां। हुण इह माइनस 2 है तो दूजे पासे जाकर चेंज हो गया, माइनस का चेंज होंदा है प्लस दे विच, जिवें प्लस माइनस चेंज होंदा इस तरह माइनस प्लस दे विच चेंज होएगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस दूजे पासे जाकर हो गया है प्लस का x इज इक्वल टू 9। हुण आपां गल करिए इस पॉइंट की, सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर 3x इज इक्वल टू 15। आप उस तो पहले पिछले लैक्चर में गल करी सी, बेसिक पॉइंट के गल करी सी भी जेकर दो अखरां दे विचकार 2 डिजिट के विचकार कोई साइन ना होवे तो उत्थे असीं साइन काहदा समझ लेना है मल्टीप्लाई। उत्थे असीं साइन काहदा समझ लेना है मल्टीप्लाई। 3 ते x नूं ये मल्टीप्लाई होई हुई हुण जे आपां 3 नूं मल्टीप्लाई कर लईए x दे नाल तां इह की बन जांदा है 3x। जे 3 दे विच x असीं प्लस करिए तां इह की बन जांदा 3 प्लस x। हुण 3 ते x दी ये मल्टीप्लाई होई हुई है तो 3 इधर मल्टीप्लाई है तो दूजे पासे जाके की होएगा ये डिवाइड दे विच चेंज होएगा। x इज इक्वल टू 15 ओवर 3। हुण 15 ओवर 3 ये भी डिवाइड है, जेकर असीं इस दी की कर दईए 3 5 का 15 ये भी डिवाइड है। ए डिवाइड ते ए डिवाइड दे विच कोई अंतर नहीं हैगा। 15 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ डिवाइड करता तो आंसर कितना आ गया साडा 5। इसे तरीके नाल ही नैक्सट पॉइंट असीं एक एग्जांपल दी होर करते हैं। x ओवर 3 इज इक्वल टू 4। हुण x ओवर 3 पे है 3 इत्थे की है डिवाइड, इधर की हुई है ये एक तरह की डिवाइड है। जे इधर डिवाइड तो दूजे पासे जाकर चेंज होएगा, डिवाइड का चेंज होता है मल्टीप्लाई दे विच 4 into 3 साडा आंसर कितना आ गया 12। दोबारा फिर आप एक बारी इसमें चंगे तरीके चेक कर लिए। प्लस हमेशा माइनस के विच चेंज होता है, जेकर कोई इधर रकम प्लस की पई तो दूजे पासे जाके वो माइनस की होगी, जेकर कोई रकम माइनस की पई तो दूजे पासे जाके बराबर तो दूजे पासे जाके कादी बनेगी वो प्लस की। आप देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, जे इधर प्लस का 5 है तो दूजे पासे जाके बन गया माइनस का 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। साडा आंसर की आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट सम सी x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, जे इधर माइनस का 2 है तो उत्ते जाके कादा बन गया है प्लस का, x इज इक्वल टू 9 आ गया। सेकंड पॉइंट जे मल्टीप्लाई है कोई तो दूजे पास जाकर बदल जाता है वो डिवाइड दे विच, डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई चेंज होता है। 3 ते x की आपस में की हुई है मल्टीप्लाई तो दूजे पास जाकर की हो जाएगा डिवाइड।
जेकर इधर गुणा है तो उधर जाके क्या बदलूगा, बंडो के बदलेगा। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 15 ਨੂੰ 3 से डिवाइड करता, 15 जो आप 3 से डिवाइड करेंगे आंसर साडा कितना आएगा 5। नेक्स्ट सम x/3 = 4, x/3 = 4। 3 इधर की है डिवाइड, ये इधर डिवाइड है, इधर बंडो है तो उधर जाके की हो जाएगा गुणा x = 4 × 3 = 12। ਹੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। आओ देखिए आप पहले 3 क्वेश्चन ने, इन्हों के विच कोई आप एक क्वेश्चन लवांगे। पहले तो पहला क्वेश्चन लेने x - 2 = 7, x - 2 = 7, x = 7, इधर मैं सब की वजह की हो गया प्लस, x = 9। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 9 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 9 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਭਰਾਂਗੇ 9 - 2 = 7, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज के ਵਿੱਚ पुट करती 9 - 2 = 7, 9 - 2 = 7, 7 = 7 आ चुकी है। इट मीन जो साडा आंसर है वो बिल्कुल सही है। हुण आपां क्वेश्चन सॉल्व करांगे। 4 क्वेश्चन है, 6 नंबर 7 नंबर, इन्हां दे विचों असीं क्वेश्चन सॉल्व करांगे। 8 नंबर 4 5 6 7 8, इन्हां चारे क्वेश्चनों के विचों असीं एक क्वेश्चन लवांगे जिहड़ा कि तुहानूं समझ लग जाए। सारे पहला आप 5th क्वेश्चन लवांगे। 5th क्वेश्चन की लिखा हुआ है 6x = 12, 6x = 12। 6 ਤੇ x ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 6 ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x = 12/6। 6 का टेबल सानू आंदा है 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो एक कैंसिल करवा के साडे कोल आंसर कितना आ गया 2। 2 साडा की है आंसर। ਅਸੀਂ आंसर अपना चेक करना चाहते हैं तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पुट दा वैल्यू 6 x की वैल्यू कितनी पुट करनी 2, कितना आ गया 12, कि इधर भी 12 है, लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड 12 है, इट मीन जो साडा आंसर है वो सही आ गया। लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आ गए, इट मीन साडा आंसर बिल्कुल सही है। फिर इसी अपना 5th क्वेश्चन हुण आपां हल करना है 6th 7th 8th दे विचों, 6th दे विचों 7th दे विचों 8th दे विचों तुहानूं टफ किहड़ा लगेगा तुहाडे लई। जेकर तुहाडे तो पूछे जाए तो तुसीं क्वेश्चनिंग दे विच पूछोगे 8th क्वेश्चन। आपां 8th क्वेश्चन ही सॉल्व करांगे क्योंकि इहदे विच पॉइंट लग्या होया 1.6 है ते नीचे दूजे पासे 1.5 है। इस इन्हां चीज़ों तो आम तौर पर असीं घबरा जाते हैं कि पॉइंट वाली जी मल्टीप्लाई वो असीं किस तरीके नाल करांगे, पर जदों कि यह मल्टीप्लाई भी आम मल्टीप्लाई की तरह ही होंदी है। आप लोग 8th नंबर क्वेश्चन 1.6 =
y over 1.5। ਹੁਣ 1.5 ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਆਏਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 1.6 into 1.5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 240। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਡਿਜਿਟ ਤੇ 2 ਡਿਜਿਟ, ਪਿੱਛੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਂਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ y 2.4 ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਧਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ। 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ 12 over 6, 6 ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, 6 1 ਦਾ 6, 6 2 ਦਾ 12, ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ 2 ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ 2 into 6 12, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 12 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 12, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 1.6 is equal to y over 1.5, ਇਹ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 1.5 1.6 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 240 ਆ ਗਿਆ। 240 ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 2, ਪਿੱਛੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ 2.40 ਆਂਸਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਸਰ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਜੇਕਰ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? 2.4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਿਆ 10 11 ਤੇ 12। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 9 10 11 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। नंबर क्वेश्चन है 17 plus 6p is equal to 9। हम 17 है जो ये इधर किया है प्लस है, क्योंकि जिहदे मुझे सॉल्यूशन में आ गया सी उस तो पहला बेसिक पॉइंट ਆਪਾਂ कवर करे सी पिछले लेक्चरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6p 9 ਮਾਈਨਸ 17 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8 ਆ ਗਿਆ, 8 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੱਸ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਨੇ ਵੱਧ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ? ਵੱਧ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। 17 ਤੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। 6 ਤੇ p ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਡਿਵਾਈਡ। p - 8 over 6। ਹੁਣ 8 over 6 ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 4 ਦਾ 8, 2 3 ਦਾ 6 ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? p - 4 over 3। दोबारा फिर एक बार चेक करो। 17 plus 6y 6p सॉरी इज इक्वल टू 9। अपनी कोशिश हर समय यही होनी चाहिए है
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। 17 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਸ 9 ਮੈਨ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੈਂਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 17 ਚੋਂ 9 ਮੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂਸ ਦਾ। 6 ਤੇ p ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ, ਡਿਵਾਈਡ ਮੀਨ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 8/6 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 4 ਦਾ 8, 2 3 ਦਾ 6, ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਕਮਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂਸ 4/3। आओ अपन हम लास्ट क्वेश्चन है जो अपना इस एक्सरसाइज का वो करिए। 12 नंबर क्वेश्चन, x/c plus 1 equal to 7/15। सानू पहला काम साडा की हुंदा है, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ x y ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, x y ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। x/c 7/15 means 1। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੈ x, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਟੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/x। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਛੇ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 1 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1/1 ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। x/c 7 ਬਣਦਾ 7, 15 ਬਣਦਾ 15, नीचे वाला नाम 15 to 7 माइनस करिए कितना आ गया माइनस 8/15 उसी तरह ही है। इधर 3 की सीगा डिवाइड उधर जाके की हो चुका है मल्टीप्लाई, यानी इधर नीचे सी उधर ये ऊपर चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 8/15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ x -8/5। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। उम्मीद करते ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2.1 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।